devotees, welcome back once again to our continued series on the glories of Srila Rupa Goswami and his beloved deity, Shri Говиндаджи. Харе Кришна, дорогие преданные, добро пожаловать снова на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Шрилы Рупы Госвами и его возлюбленном божестве Шри Говиндаджи. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pashtaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharane, Nivishesha, Shunyavadi, Paschata Deshatarne. Glories to Srila Вся слава Prabhupada. Шриле Прабхупаде. So we're continuing to follow Srila Rupa Goswami's beloved deity, Govindaji, as he evades capture and destruction during the reign of the Mughal tyrant Aurangzeb. Мы продолжаем следовать за возлюбленным божеством Шрилы Рупы Госвами Говиндадевом, Говиндаджи, когда он избежал захват и уничтожения во время правления могольского тирана Аурангзеба. So far we followed him from Vrindavan to Radhakund, to Kamyavan and to Bhattara. До сих пор мы следовали за ним из Вриндавана на Радхакунду, в Камьяван и в Баттару. Of course, it may seem odd that the Supreme Personality of Godhead has to run from anyone. You know, in Bhagavad Gita 10:34, Krishna says, Mrityu sarva harashchaham, that I am all-devouring death. Конечно, это может показаться странным, что верховной личности Бога приходится убегать от кого бы то ни было. В Бхагавад-гите 10.34 Кришна говорит «Мритью сарва харашчахам» – «Я – всепрожирающая смерть». So how do we understand Krishna's fleeing here and there? Так как же нам понимать бегство Кришны то туда, то сюда? Well, it's Govindaji's pastime to give his devotees, who are always begging for his seva, a chance to serve him. Это лила Говиндаджи – даровать его преданным, которые всегда молят о севе, возможность служить ему. If Govindaji wanted, he could vanquish Aurangzeb and all his army in a moment's notice. Если бы Говиндаджи захотел, он мог бы победить Аурангзеба и всю его армию в мгновение ока. He's not a statue, he's a deity, he's fully conscious. Он не статуя, он божество, он в полном сознании. Prabhupada said in a lecture in Bombay, December 4th, 1974, quote, Krishna is ready to talk with you. He has come. He has descended in Archamurti to talk with you, to be visible by you. Now make yourself ready and fit to talk with Krishna. Then he will exchange conversation. Shanta Shadhaiva Hridayeshu Vilokayanti. This is possible. Unquote. Прабхупада на лекции в Бомбее 4 декабря 1974 года сказал: «Кришна готов поговорить с вами. Он пришел. Он снизошел в Арчамурти, чтобы поговорить с вами. Теперь приготовьтесь и будьте готовы к разговору с Кришной. Тогда он поговорит с вами». Shanta Shadhaiva Hridayeshu Vilokayanti. This is possible. Это возможно. So, let's say if for some reason the marble or the stone deity breaks, say a finger or an arm or whatever, we just repair him and continue to worship the deity because we know the Lord is not different than the deity. Допустим, если по какой-то причине мраморное или каменное божество сломается, скажем, сломается палец или рука, или что-то еще, мы просто починим его, мы просто продолжаем поклоняться ему, потому что мы знаем, что Господь не отличен от божества. They have a different idea. Many times here in India, when the deity breaks, then they put the river, they put the deity into the river. They say, oh, the deity's left now. Далее другая концепция. Много раз здесь, в Индии, можно видеть, что когда божество ломается, они помещают его в реку, и они говорят: «Божество теперь ушло». Actually, I recently saw two letters in the Vrindavan Research Institute. And the first one was from Jai Singh II, one of the rulers in Rajasthan, to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, saying that several of the murtis or deities in his kingdom had become damaged. And he gave an example. He said, this deity's foot
was broken, that deity had a toe broken off like that. And he wrote that the local pandits were telling him that those deities had left those forms and the marble or the stone forms should be thrown in a sacred river. Недавно во Вриндаванском исследовательском институте я видел два письма. Первое было от Джай Синга II, одного из правителей Раджастана, Шрили Вишванатх Чакраварти Тхакуру, в котором говорилось, что некоторые мурти или божества в его царстве были повреждены. И он приводил пример. Он сказал, у этого божества была сломана нога, у этого божества сломался палец на стопе. Подобным образом. И он писал, что местные пандиты говорили ему, что эти божества покинули эти формы, и мраморные или каменные изваяния должны быть брошены в священную реку. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur did not agree, and he replied in a letter to Jai Singh. Но Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур не согласился. Он ответил в письме Джай Сингу. And here's the letter, quote, "If your son loses a finger in an accident, do you throw him away? Of course not. And does your son leave his body because of such an injury? No, he doesn't. There's no Shastra conjunction that the deity should be discarded. Simply repair the deity and continue his worship with love and devotion," unquote. That was the letter. Вот это письмо. Если твой сын потеряет палец в результате несчастного случая, ты выбросишь его? Конечно, нет. А разве твой сын оставит тело из-за такой травмы? Нет. В шастрах нет предписания, что божество должно быть отвергнуто. Просто восстанови божество и продолжай поклоняться ему с любовью и преданностью. Таково было письмо. So those devotees who were serving Govindaji in times of happiness and distress, they knew these things very well. Те преданные, которые служили Говиндаджи в счастливые и несчастливые времена, знали это очень хорошо. They understood there was no difference between the Lord and his form as the deity. Они понимали, что нет никакой разницы между Господом и его формой божества. So they gave their life and souls to serving Govindaji in happiness and distress. Поэтому они отдали свои жизни в служении Говиндаджи, в счастье и в несчастье. There's that classic, beautiful, straightforward verse in Padma Purana warning everyone not to see material things invested with transcendence in a mundane way. В Падма-Пуране есть классический, красивый, простой и понятный стих, который призывает каждого не рассматривать с мирской точки зрения материальные вещи, наделенные трансцендентностью. And I'll have Mahavan recite that very important verse from the Padma Purana. Мы попросим Махавана прочитать этот очень важный стих из Падма-Пураны. Та личность, которая считает божество Верховного Господа мертвой материей, сделанной из камня, дерева или металла, или считает духовного учителя, который является спутником Господа, обычным человеком, который склонен к смерти, или считает вайшнава принадлежащим какой-либо касте, или воду, которая омывает стопы чистого преданного Верховной Личности Бога обычной водой, хотя эта вода обладает могуществом уничтожить все зло в век Кали, или считает святое имя Верховного Господа или мантры, посвященные Ему, способные уничтожить все грехи обычным звуком, или считает Верховного Господа, всего сущего, Господа Вишну, равным полубогам, считается обладающей адским сознанием. Личность, которая думает подобным образом, безусловно, является обитателем ада. So we must thank Srila Prabhupada for giving us the eyes to see transcendence in so-called material things. Мы должны поблагодарить Шрилу Прабхупаду за то, что он дал нам глаза, чтобы увидеть трансцендентное в так называемых материальных вещах. Om Agyan Timirandasya Ginangena Shalakaya Chaksuramilitam Jena Tasmai Sikudave Namaha. I offer my most respectful obeisances to the lotus feet of my spiritual master, who has opened my eyes with the torchlight of knowledge while I was standing blinded by the darkness of ignorance. Я предлагаю свои самые почтительные поклоны лотосным стопам моего духовного учителя, который открыл мне глаза светом факела знания,
когда я пребывал ослепленным тьмой невежества». So the deity is a person, and thus Govindaji's quote-unquote running away from Vrindavan simply provided a chance for his devotees who had full faith in him to serve him. And foremost amongst them, of course, is our hero, Shivaram Goswami. Итак, божество является личностью, и поэтому бегство Говиндаджи из Вриндавана просто дало шанс его преданным, которые обладали полной верой в него, служить ему. И главным среди них, конечно, был наш герой Шиварам Госвами. We last heard how Govindaji, along with Sri Radha and Gaur Govinda, left Kamyavan for safer places. На предыдущей лекции мы услышали, как Говиндаджи вместе со Шри Радхой и Гор Говиндой покинули Камьяван и отправился в более безопасные места. Unfortunately, they had to leave Vrindadevi behind, but as we mentioned, that was her desire. К сожалению, им пришлось оставить Вриндудеви позади, но, как мы упоминали, это было ее желание. You may remember how she appeared in a dream to Shivaram Goswami the night before the bullock carts were to leave for that next stop of Bhattara. Возможно, вы помните, как она явилась Шиварам Госвами во сне, в ночь перед тем, как воловьи повозки должны были отправиться в это следующее место остановки – Бхаттара. In that dream, she informed him, I'm not going. В этом сне она сообщила ему: «Я не поеду». And actually, that desire of hers is confirmed later on by Baladev Vidyabhushana, a disciple of Vishwanath Chakravarti Thakur, who in his writings informs us exactly what Vrindadevi was thinking as she watched that bullock cart of Govindadev leave Kamyavan. Это ее желание позднее подтвердил Баладев Видьябушана, ученик Вишванатха Чакраварти Тхакура, который в своих трудах в точности сообщает нам, о чем думала Вриндадеви, пока она смотрела, как повозка Говиндадева покидает Камьяван. She thought, according to Baladev, I cannot leave Vrindavan. If I were to leave Vrindavan, then what would the devotees think? If I, Vrindadevi, were to leave Braj, how could the devotees have faith in Vrindavan? Krishna may come, Krishna may go, but I take a solemn promise, I shall never leave Braj. Согласно тому, что написал Баладева Видьябушана, она думала: «Я не могу покинуть Вриндаван. Если я покину Вриндаван, то что тогда подумают преданные? Если я, Вриндадеви, покину Брадж, как смогут преданные иметь веру во Вриндаван? Кришна может прийти, Кришна может уйти, но я даю торжественное обещание: я никогда не покину Брадж». So this was the year 1675. Это был 1675 год. And Govindaji's next destination of Bhattara was actually quite far away from Kamyavan, so it took several days for the bullock cart to arrive there. Следующее место пребывания Говиндаджи в Бхаттаре было достаточно далеко от Камьявана, так что воловье повозки потребовалось несколько дней, чтобы прибыть туда. And when it arrived, Shivaram Goswami was a little disappointed because he realized it wasn't a very wealthy place like Kamyavan, where he could procure all goods and paraphernalia for the worship of Govindaji. Когда она прибыла, Шиварам Госвами был немного разочарован, поняв, что это не было таким богатым местом, как Камьяван, где он мог приобрести все виды товаров и параферналии для поклонения Говиндаджи. He quickly understood that Bhattara, which was actually a small village, there he would have difficulty even getting basic supplies. Он быстро понял, что Бхаттара была небольшой деревней, где он с трудом сможет достать даже самое And необходимое. what's more, there were no royalty living there, no one from the royal families of Rajasthan living there like they were previously in Kamyavan. Более того, там не жили члены царской семьи, никто из царских семей Раджастана не жил там, так как это было в Камьяване. Which meant Govindaji wouldn't be getting any charity or donations. Что означало, что Говиндаджи не получит никакой благотворительной помощи и пожертвований. And actually the situation became a little critical after 2 months
So Shivaram Goswami traveled alone. He went alone, hundreds and hundreds of kilometers south to the court of Ram Singh I in Amer, and personally related the difficulties he was having in worshiping Govindaji in Bhattara. В действительности, через несколько месяцев ситуация стала немного критической. Поэтому Шиварама Госвами даже в одиночку отправился за сотни и сотни километров на юг, ко двору Рамсинха I в Амбер, и лично рассказал о трудностях, которые у него были в поклонении Говиндаджи в So Бхаттаре. Ram Singh, he kindly gave an order to shift the deities to a fort some distance away, which was built by his father, Jai Singh I, and that fort later became famous as Govindagar. Рамсинг милостиво отдал приказ привести божества в форт на некотором расстоянии, который был построен его отцом Джайсингом I. И этот форт позднее стал известен как Говиндагар. So this fort was where Jai Singh I used to spend time after winning battles. He would come there and, rest. Этот форт был местом, где Джайсинг I обычно проводил время после того, как выигрывал сражения. Он приходил туда и отдыхал. And it was very safe because it was surrounded by a dense forest. Оно было очень безопасным, потому что оно было окружено густым лесом. So then Ram Singh ordered his men to build a very extravagant temple inside the fort for Govindaji. Затем Рамсинг приказал своим людям построить очень необычный храм для Говиндаджи внутри форта. He's giving a fort, and inside the fort he's building a temple for the deity. This is a real leader. Он отдал форт и внутри форта построил храм для божества. Это настоящий лидер. And then he donated an entire nearby village to Govindaji, the revenue of which he said was to be used for the maintenance of Govindaji. А затем он пожертвовал Говиндаджи целую близлежащую деревню, доходы от которой должны были пойти на поддержание Говиндаджи. And after that, Ram Singh ordered 300 of his best soldiers to accompany Shivaram Goswami back to Bhattara with orders to then safely escort the deities to the fort, which was some distance away. После этого Рамсинг приказал 300 своих лучших солдат сопровождать Шиварама Госвами обратно в Бхаттару с приказом безопасно сопроводить божества в форт, который находился на некотором расстоянии. So it was there at that fort, by the combined efforts of Ram Singh and Shivaram Goswami, who actually became very close friends, that Govindadev, Shirada, and Gaur Govinda were safely worshipped inside a beautiful temple maintained by the revenue of a large village for 25 years. It's the longest they stayed anywhere in their 50-year journey from Vrindavan to Jaipur. Именно там, в этом форте, совместными усилиями Рамсинха и Шиварама Госвами, которые стали друзьями, Говинда Деву, Шри Радхи и Гор Говинде 25 лет благополучно поклонялись внутри прекрасного храма, поддерживаемого за счет доходов большой деревни. Это самое продолжительное время, которое они пробыли где-либо за 50 лет пути из Вриндавана в Джайпур. Actually, we're sharing with you most of the major places they shifted to and stayed in for some time, but not all the places, because some places they stayed 3 days, 1 day, a week. We're just discussing in this series the main places. Мы рассказываем вам о большинстве святых мест, куда их перевозили и где они пребывали. Но в некоторых местах они пребывали 3 дня, 1 день, неделю. Но в этой серии лекций мы обсуждаем главные места. So during that time that they're very secure in this fort in a nice temple, Ram Singh had to deal with, a lot of opposition at home, some uprisings, as well as problems in faraway places in his kingdom. And he was always in anxiety if Emperor Aurangzeb might invade his kingdom and steal away Govindaji. В то время, пока они находились в безопасности в этом форте, в прекрасном храме, Рамсинху пришлось иметь дело с многочисленной оппозицией.
с восстаниями там, где он находился, а также с проблемами в отдельных местах его царства. И он всегда пребывал в беспокойстве, что император Аурангзеб может вторгнуться в его царство и украсть Говиндаджи. But that never happened Но этого никогда не случилось, because the sadhus say, потому что садху говорят: Dharma rakshati rakshita. It means for one who protects Dharma, Dharma protects him. Дхармо ракшати ракшита. Это означает, дхарма защищает того, кто защищает дхарму. So in the same way, in the same light, in the same mood, one who protects Govindaji, Govindaji protects Таким him. же образом, в таком же свете, в таком же настроении, Говиндаджи защищает того, кто защищает Говиндаджи. Shivaram Goswami had full faith in the deity of Govindaji. Шиварам Госвами обладал полной верой в божество Говиндаджи. Shivaram Goswami had full faith in the deity of Govindaji. Шиварам Госвами обладал полной верой в божество Говиндаджи, Like a devotee should. как и подобает преданному. Srimad Bhagavatam 11:27-47 says, Шримад Бхагаватам 11.27.46 говорит: Shirumat padayo kritva bahubhyam cha parash param prapanam pahi mam isha bitam mrityu graharnivat. Quote, placing his head at the feet of the deity, one should stand with folded hands before the Lord and pray, O my Lord, please protect me, who am surrendered unto you. I am most fearful of this ocean of material existence, standing as I am in the mouth of death. Склонив голову к стопам божества, человеку следует стоять перед божеством со сложенными ладонями и молиться: «О мой Господь, пожалуйста, защити меня, того, кто предался Тебе. Я больше всего боюсь этого океана материального существования, находясь таким, каким я есть, в пасти смерти». Unfortunately, 14 years later, in 1688, Shivaram Goswami passed away of natural causes. К сожалению, 14 лет спустя, в 1688 году, Шиварам Госвами покинул этот мир по естественным причинам. And unable to bear his separation, Rajram Singh, departed this world 10 months later. Не в силах вынести разлуку с ним, Радж Рам Синг покинул этот мир 10 месяцев спустя. So what more can we say of these great men who, risked everything, including their lives on many occasions, to rescue, protect, and provide for the worshipable Lord of Sri Rupa Goswami, Sri Govindadev? Что еще мы можем сказать об этих великих личностях, которые рисковали всем, включая свои жизни, во многих ситуациях, чтобы спасти, защитить и обеспечить всем необходимым почитаемое божество Шрилы Рупы Госвами, Шри Говиндадева? We're actually duty-bound to honor such devotees of the past, and they should not be forgotten. Rather, they should be remembered, if only for our own purification. Наш долг — чтить память таких преданных прошлого, и они не должны быть забыты. Их следует помнить для нашего собственного очищения. And inspired by their character and their deeds, if need be, we in modern times should also be prepared to take risks on behalf of the Lord, should such occasions arise. Вдохновленные их личностями и деяниями, мы также, если потребуется, должны быть готовы пойти на риск во имя Господа, если возникнут такие ситуации. Then we can be counted amongst such great souls, as you could say, comrades in arms against the war of Maya. Тогда мы сможем быть причислены к числу таких великих душ, можно сказать, как товарищи по оружию против войны Майи. We may not be fighting wars like, Ram Singh and Jai Singh II did, but we're fighting a war against Maya, and we have opposition, and sometimes we have to take risks.
Мы можем не сражаться в войнах, как делали Рам Сингх и Джай Сингх II, но мы сражаемся в войне с Майей, и у нас есть оппозиция, и иногда нам приходится идти на риск. But we shouldn't be afraid to go out and take those risks and preach for Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. Но мы не должны бояться и продолжать идти на этот риск в проповеди для Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи. And then we can be counted in the group of such souls like, Shivaram Goswami and, Ram Singh, etc. И тогда мы сможем быть причислены к таким душам, как Шиварама Госвами, Рам Сингх и так далее. As Shakespeare writes in Henry V, Act 4, we few, we happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Как пишет Шекспир в 4 акте пьесы «Генрих V», «Немногие счастливцы, братья мы, ведь тот, кто кровь свою прольет со мной сегодня, мне братом станет». We few, we happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Немногие счастливцы, братья мы, ведь тот, кто кровь свою прольет со мной сегодня, мне братом станет. So we should honor the Vaishnavas, those of the past, the present, and even those who are yet to come. Мы должны почитать вайшнавов, и тех, кто жил в прошлом, и тех, кто живет в настоящее время, и даже тех, кому еще предстоит I явиться. always quote a particular verse by Devaki Nandana Das, a Vaishnava poet from the medieval times. Вы знаете, что я всегда цитирую данный стих Девакинандана Даса, вайшнавского средневекового поэта. One of my favorite verses. Это один из моих любимых стихов. Shakale Vaishnava Pade Mora Namaskara Ite Kichu Aparada Nahuka Amara Hoy Yachan Hoiben Prabhur Jato Bhakta Vrinda Bandana Kori Shabhara Charanara Vinda. Quote, I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of all Vaishnavas, praying I will not commit offenses in my attempts to please them. To all Vaishnavas who have ever been, and to all Vaishnavas who will ever be, I offer my obeisances to their lotus feet. Я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам всех вайшнавов, молясь о том, чтобы я не совершил оскорблений в своем стремлении прославить их. Я приношу свои поклоны лотосным стопам всех вайшнавов, которые когда-либо были, и всех вайшнавов, которые когда-либо будут. All glories to the Vaishnavas and Vaishnavis. Вся слава вайшнавам и вайшнаве. Actually, I've been so inspired by Shivaram Goswami's exploits in his seva to Govindaji that I had my good friend, the Sanskrit scholar Hari Parshad, compose a pranam mantra for Shivaram Goswami. Я был так вдохновлен подвигами Шиварама Госвами в его севе Говиндаджи, что я попросил моего друга, ученого-санскритолога Хари Паршада, написать пранама-мантру для Шиварама And I Госвами. plan to say this mantra each time I take darshan of Govindaji in Jaipur. И я планирую читать эту мантру каждый раз, когда я перехожу на даршан Говиндаджи в Джайпуре. And here it is. И вот она. Parabhum Shri Shiva Ramak Yam Amrityor Hari Sevakam Govindar Pita Pranam Tam Pranamami Puna Puna. I repeatedly pay my obeisances to the Goswami named Shivaram Prabhu, who was the servant of Sri Hari till the very end of his life, and who offered all his life heirs in the service of Shri Govinda. Я непрестанно приношу свои поклоны Госвами по имени Шиварам Прабху, кто был слугой Шри Хари до самого конца своей жизни и кто отдал всю свою жизнь служению Шри Говинде. And I'm hoping to meet him one day on the path back to the spiritual world. Я надеюсь однажды встретиться с ним на пути обратно в духовный мир. Svacha Prakriti Ta Snigdo Madhuyas Tirtha Borninam Muni Punat Apam Mitram Isho Pas Parsha Kritina
O king, a saintly person is just like water because he is free from all contamination, gentle by nature, and by speaking creates a beautiful vibration like that of flowing water. Just by seeing, touching, or hearing such a saintly person, the living entity is purified, just as one is cleansed by contact with pure water. Thus a saintly person, just like a holy place, purifies all those who come in contact with him, because he is always chanting the glories of the Lord. Bhagavatam 11:7-44. «О царь, святая личность подобна воде, поскольку свободна от всякой скверны, мягка по природе и, разговаривая, издает красивые звуки, подобные потоку воды. Просто увидев такую святую личность, прикоснувшись к ней или услышав ее, живое существо очищается, подобно тому, как кто-либо очищается, соприкасаясь с чистой водой. Эта святая личность, так же как святое место, очищает всех тех, кто соприкасается с ней, поскольку всегда воспевает славу Господа». So after the departure of Shivaram Goswami, the protection and the worship and the continued journey of Govindaji fell to his elder son, whose name was Krishna Chandra Goswami. После того, как Шиварам Госвами покинул этот мир, защита, поклонение и продолжение путешествия Говиндаджи перешло к его старшему сыну Кришна Чандри Госвами. But as you may remember, his father and guru, Shivaram Goswami, had given him a personal instruction to stay in Kamyavan and worship Vrindadevi. Но, как вы, возможно, помните, его отец и гуру, Шиварам Госвами, дал ему личное наставление оставаться в Камьяване и поклоняться Вриндадеви. And he took that simple instruction as his life and soul. И он принял это простое наставление как свою жизнь и душу. So he couldn't leave Kamyavan. Поэтому он не мог покинуть Камьяван. So the service of Govindaji then fell to his younger brother, whose name was Говиндаджи Goswami. Поэтому служение Говиндаджи перешло к его младшему брату, которого звали Говинда Чаран Госвами. So this nice devotee, Govindacharan Goswami, he shifted himself to that fort, Govindagar, where Govindaji was still being cared for within that time frame of 25 years. Этот замечательный преданный Говинда Чаран Госвами переместился в этот форт Говиндагар, где о Говиндаджи заботились в то время еще в течение 25 лет. Now it's said that Govindacharan Goswami was a master chef, and his specialty was making sweets each day for Govindaji. Говорится, что Говинда Чаран Госвами был главным поваром и каждый день занимался приготовлением сладостей для Говиндаджи. So one day he made luglus for the Lord and sent them with some soldiers that were going to see the presiding king of Amber, who, after Ram Singh, and his name was Vijay Singh, later to be known as Jai Singh II, who was still quite young at that time. Однажды он приготовил лаглу для Господа и послал их с несколькими солдатами, которые собирались встретиться с правящим после Рамсинга царем Амбера. Его звали Виджай Синг. Позднее он был известен как Джай Синг II, который был еще слишком юн в то время. So when Vijay Singh, or let us just say Jai Singh II, tasted those luglus prepared by Govindacharan Goswami, he asked for seconds. Could I have some more? He liked them so much. He was a boy, so he really liked them. Когда Виджай Синг, давайте просто скажем, Джай Синг II, попробовал эти лаглу, приготовленные Говинда Чараном Госвами, он попросил вторую порцию. «Могу я получить еще?» Они ему так понравились, он был мальчиком, поэтому они ему действительно понравились. In fact, he later sent one of his royal chefs, his name was Maharaj Kunwar, to learn the recipe of those luglus from Govindacharan Goswami at the Govindagar fort. Позднее он послал одного из своих царских поваров, его звали Махарадж Кунвар, чтобы узнать у Говинда Чаран Госвами в форте Говиндагар рецепт этих лаглу. And those same luglus, that same recipe, are still being offered daily to Govindaji in the Jaipur temple in Rajasthan, and then sold or
given to the pilgrims. Такие же лаглу по такому же рецепту до сих пор ежедневно предлагают Говиндаджи в храме в Джайпуре, в Раджастане, а затем продают или раздают And those of паломникам. us who have been to Jaipur and been to that temple, we know how nice those laglus are. Те из нас, кто были в Джайпуре и были в этом храме, мы знаем, какие это замечательные лаглу. I was also reading that Govindacharan Goswami was also always very well dressed, especially while doing puja for Govindaji on the altar. Я также читал, что Говиндачаран Госвами всегда был очень хорошо одет, особенно когда проводил пуджу Говиндаджи в алтаре. He was famous for wearing blue silk dhotis and being decorated with the, very precious ornaments while serving the Lord. Он был известен тем, что, служа Господу, носил синие шелковые тхоти и был украшен очень драгоценными украшениями. And once some devotees asked Govindacharan Goswami why he wore such expensive ornaments and nice clothes while, doing puja. Однажды некоторые преданные спросили Говиндачарана Госвами, почему он носит такие дорогие украшения и красивую одежду, когда проводит пуджу. So Govindacharan Goswami replied, just as a minister who represents the king dresses up nicely before going to see the king, so I worship the king of all 14 worlds, Lord Govindadev, and therefore I must dress nicely before him and also while representing him. Говиндачаран Госвами ответил, как министр, который представляет царя, очень красиво одевается перед тем, как отправиться на встречу с царем, так я поклоняюсь царю всех 14 миров, Господу, Говиндадеву, и поэтому я должен быть красиво одет перед ним, а также представляя его. So finally, after 25 years of being nicely worshipped at Govindagar, Govindadev was finally moved to a town called Rajgarh, where he stayed for 2 years, from 1700 to 1702 to be exact. В конце концов, после того, как ему замечательно поклонялись 25 лет в Говиндагаре, Говиндадева перевезли в город под названием Раджгар, где он пребывал 2 года, если быть точным, с 1700 по 1702. And from a document I found in the Vrindavan Research Institute, I saw that his pujaris, they were feeling uneasy about the security there, so they wrote to Jai Singh II requesting help. So Jai Singh had Govindaji shifted to yet another village called Kava in late 1702. Из документа, который я нашел во Вриндаванском исследовательском институте, я узнал, что его пуджари чувствовали беспокойство по поводу его безопасности там, поэтому они написали Радж Сингху II, прося о помощи. В конце 1702 года Радж Сингх перевез Говиндаджи в еще одну деревню под названием Кхава. And by this time, Emperor Aurangzeb had grown quite old, and as a result, his attacks on temples and deities and his looting different Hindu towns and villages, it was decreasing a lot. К этому времени император Аурангзеб уже совсем состарился, и как результат его нападений на храмы и божества, а также грабежей различных индуистских городов и деревень, он сильно ослаб. And finally, in 1707, this great demon Aurangzeb died, which caused a huge celebration to take place amongst the Hindu population in his vast empire. You can just imagine. И, наконец, в 1707 году этот великий демон Аурангзеб умер, что стало причиной большого торжества среди индуистского населения его огромной империи. Вы только можете себе это представить. There's quite a description of these celebrations at that time of history. Существует довольно подробное описание этих торжеств в тот исторический период. While reading them, I was reminded of a verse from Srimad Bhagavatam. Читая их, я вспомнил стих из Шримад Бхагаватам. Canto 7th, 9th chapter, verse number 14. Песнь 7, глава 9, 14 стих. Prahlad Maharaj is speaking. Прохлад Махарадж говорит: My dear Lord Nrsingadev, please therefore cease your anger now that my father, the great demon Hiranyakashipu, has been killed.
since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake. All the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. Now they are confident of their happiness, and they will always remember your auspicious incarnation of Nrsimhadev in order to be freed from fear. Мой дорогой Господь Нрисимхадев, теперь, когда мой отец, великий демон Хираньякашипу, был убит, пожалуйста, поэтому останови свой гнев. Поскольку даже святые личности получают удовольствие от убийства скорпиона или змей, все миры обрели огромное удовлетворение из-за смерти этого демона. Теперь они уверены в своем счастье, и они всегда будут помнить твою благоприятную инкарнацию Нрисимхадева, чтобы быть свободным от страха. And indeed, taking full advantage of Aurangzeb's death, Jai Singh had a very beautiful temple constructed for Govindaji closer to the capital, Amer, in a village called Rupaheda. В действительности, в полной мере воспользовавшись смертью Аурангзеба, Джай Синг II построил очень красивый храм Говиндаджи около столицы Амбер, в деревне под названием Рупахеда. I was reading that Govindaji was taken there in a big procession, a grand procession, and when he arrived, Jai Singh personally gave hundreds of gold coins to Govindadev and renamed that village Govindapur. Я читал, что Говиндаджи перевезли туда с большой процессией, торжественной процессией, и когда он прибыл, Джай Синг II лично отдал Говиндаджи сотни золотых монет и переименовал эту деревню в Говиндапур. And he also donated a nearby village called Jujharpur to Govindaji, again stating that all the revenue from that village would be used in Govindaji's service. И он также пожертвовал Говиндаджи близлежащую деревню под названием Джуджхарпур, снова заявив, что все доходы от этой деревни будут использованы в служении Говиндаджи. So we're almost in Amer, we're almost in Jaipur. Итак, мы практически в Амере, мы практически в Джайпуре. And we'll hear to what ends Jai Singh II goes to facilitate the protection and the worship of Govindaji in our next lecture. И мы услышим в следующей лекции, с какими целями Джай Синг II содействовал защите и поклонению Говиндаджи. But Jai Singh II was a full-on Krishna Bhakta. Но Джай Синг II был полностью Кришна-бхактой. I read in one document in the Institute written by a court poet of Jai Singh II, which said, quote, Savhaya Jai Singh was the Bhagirath of Kali Yuga. Like Bhagirath brought Ganga and Dharma to the earth planet, similarly, Savhaya Jai Singh II brought the flow of Dharma again to the earth after the evil deeds of Aurangzeb. В институте я прочитал в одном документе, написанном придворным поэтом Джай Синга II, который сказал, цитата, «Савая Джан Синг был Бхагиратхой Кали-юги. Как Бхагиратха принес на планету Земля Гангу и Дхарму, подобным образом Савая Джай Синг II снова принес поток Дхармы на Землю после злодеяний Аурангзеба». And his biographer, who wrote a biography about him at that time, his name was Atma Ram. He wrote that when Jai Singh was in Vrindavan on one occasion putting down a rebellion of the fiercely independent Jats, he bathed in Radhakund on the full moon of Kartik. We know that's a very special day. Его биограф, кто написал его биографию в то время, его звали Атмарам, писал, что когда Джай Синг II однажды был во Вриндаване, подавляя восстание первых независимых джатов, в полнолуние он принимал омовение в Радхакунде. Мы знаем, что это очень особенное место. During the month of Shravan in 1724, he performed the marriage of his daughter on Janmashtami in Mathura. Could have done it in Rajasthan, but he did it in Mathura. Во время месяца Шраван в 1724 году он устроил в Мадхуре свадьбу своей дочери в Джанмаштаме. Он мог бы сделать это в Раджастане, но он сделал это в Мадхуре. And after that ceremony, he went on a pilgrimage, actually,
to all the 12 forests in Vrindavan for several weeks. После этой церемонии он на несколько недель отправился в паломничество по всем 12 лесам Вриндавана. And then upon returning to Mathura, he founded, quote, a number of religious establishments, it's written, and he also celebrated Holi. Описывается, что после возвращения в Мадхуру он основал, цитата, «ряд религиозных учреждений», а также отмечал Холи. And in 1727, he again visited Vrindavan, and he offered his weight in gold at Vishramghat for the renovation of Vrindavan as well as to take care of the sadhus. В 1727 году он снова посетил Вриндаван и в Вишрамгхате предложил золото, равное его весу, для реконструкции Вриндавана, а также для заботы о садху. And then he ordered the construction of many ghats along the sacred Yamuna River. Затем он приказал построить много гхатов вдоль священной реки Ямуны. And then 1732, he had a temple built for Sita and Ram at Vishramghat. В 1732 году в Вишрамгхате он построил храм для Ситы и Рамы. And then 4 years later, in 1736, he had another temple, big temple, constructed at Govardhan Hill for Govardhan Nath, the Lord of Govardhan, Krishna, the lifter of Govardhan Hill. Nice temple built for Giriraj. Спустя 4 года, в 1736 году, он построил другой храм у холма Говардхана для Говардхан-Натха, господина Говардхана, Кришны, который поднял холм Говардхан. And when I read that, I was thinking if only we had such rulers today. Когда я это прочитал, я подумал, если бы только у нас сегодня были такие правители. And in that light, that mood, we'll finish with a quote from Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam 627, and we'll ask Mahavan to recite it. И в этом свете, в этом настроении мы закончим цитатой из Шримад Бхагаватам 6.2.3 Шрилы Прабхупады. Я попрошу Махавана прочитать ее. Царь, или в наше время правительство, должно заботиться о гражданах, объясняя им истинную цель жизни. Человеческая форма жизни особенно предназначена для осознания себя и своих отношений с Верховной Личностью Бога, поскольку это нельзя осуществить в животной форме жизни. Поэтому долг правительства заключается в том, чтобы взять на себя ответственность за обучение всех граждан таким образом, чтобы постепенно они поднялись на духовный уровень и осознали себя и свои отношения с Богом. Этому принципу следовали такие великие цари, как Махарадж Юдхиштхира, Махарадж Парикшит, Господь Рамачандра, Махарадж Амбариша и Прахлада Махарадж. And I think in modern times we can also add to that list Raj Jai Singh II. И я думаю, что в наше время мы также можем добавить в этот список Радж Ман Сингха II. Now another person to add to our list of heroes. Теперь еще одна личность, которую нужно добавить в список героев. So thank you, Prabhus. Итак, спасибо, Прабху. We'll be back in a few days with one last lecture about Говиндаджи, the beloved deity of Sri Rupa Goswami, as he enters into his glorious city of victory, Jayapur, Shri Jayapur Dham Ki. Мы вернемся через несколько дней с последней лекции о Говиндаджи, возлюбленном божестве Шрила Рупа Госвами, проявляя интерес к его прославленному городу побед, Джайпуру. I hope you're enjoying these real lessons of history. Я надеюсь, вам понравились эти истинные уроки истории. The most important history of mankind. Самая важная история человечества. Shishi Gauranitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari, Shrimati Radharani ki, Shri Rupa Goswami Prabhupada ki, Shri Radha Govinda Deva ki, Shri Prabhupada ki, Shishi Gauranitai ki, Mayapur Dhama ki,
Go Premanandi, Jai Jai Sisirat, Hey Sham.